अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भुक्ति भवति नैष्ठिकी। श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। सर्वाग्रे मध्य श्री गुरुदेव श्री श्रीमद जय पताका स्वामी श्रील गुरु महाराजेर रातुल श्री चरण कमले भूल लुंठित साष्टांग सहस्र कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार कृपा आशीर्वाद मस्तके धारण करे। तत्पश्चात परम गुरुदेव कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जिनि किना इस्कনের प्रतिष्ठाता एवं आचार्य सारा पृथिवीते कृष्ण भावनार अमृत छड़िए दिए कृष्ण भावनार मंदिर कृष्ण मंदिर बानिए गोटा पृथिवीर मानुषजन के नरकगामी थेके गोलोकगामी हबार पथ देखिएছেন। तार रातुल श्री चरण कमले भूल लुंठित सहस्र कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार कृपा तार आशीर्वाद प्रार्थना करছি। तत्पश्चात इस्कনের बर्तमान गुरुबृंद गौड़ीय वैष्णव परम्परा आचार्य बृंदेर ब्रह्ममाद्य गौड़ीय सम्प्रदाय गुरु परम्परा आचार्य बृंदेर श्री चरण कमले प्रणिपात ज्ञापन करे तादेर कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करছি। तत्पश्चात अनंत अनंत कोटि वैष्णव वैष्णवी बृंद समवेत भक्तमंडली सबार यथायोग्य प्रणिपात ज्ञापन करे सबार आशीर्वाद मस्तके धारण करे आजकेर बुलारचक ग्रामेर बैकालिक नामहट्ट साप्ताहिक नामहट्टे हरिकथाय प्रवेश करছি। किछु भूल त्रुटि किछु अपराध परिलक्षित होले आगे थाकतेई क्षमा चाइছি आपनारा मार्जना करे देবেন যাতে করে আমি अपराध शून्य হয়ে भक्ति जीवने दिने दिने अग्रगति लाभ करते पारी। आपनाদের आशीर्वाद बिना ता सम्भव ना। हरे कृष्ण। तो शुद्धी भक्तबृंद आमरा रयेछि बुलारचक ग्रामेर श्री श्री राधा गोपीनाथ नामहट्ट
বুধবার বৈকালিক নামহট্ট। এখানে আমরা ধারাবাহিকভাবে সবার আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে ধারাবাহিকভাবে একটা গ্রন্থ আমরা অধ্যয়ন করছি, ইস্কন বিবিটি থেকে প্রকাশিত জাগ্রত চেতনা, জাগ্রত ছাত্র সমাজের জন্য, হ্যাঁ, তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য এই জাগ্রত চেতনা গ্রন্থটি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার উপরে আধারিত। তার থেকে কিছু পারমার্থিক প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। জাগ্রত চেতনা গ্রন্থ, জাগ্রত চেতনা গ্রন্থটি 4টে খণ্ডে বিভক্ত। আমরা এখন রয়েছি দ্বিতীয় খণ্ডে। দ্বিতীয় খণ্ডে আগের প্রশ্নগুলো হয়ে গেছে, প্রতি খণ্ডে 100টা করে প্রশ্ন আছে। আজ আমরা 92 নম্বর প্রশ্ন থেকে প্রবেশ করব, যেটা গত ক্লাসে প্রশ্নটা আলোচনা হয়েছিল, উত্তর বলা হয়নি। প্রশ্নটা ছিল এরকম যে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় ভগবান বলছেন যে হে অর্জুন, তুমি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে দাও যে আমার ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না, ন মে ভক্তা প্রণশ্যতি। প্রশ্নটা হলো ভগবান নিজে মুখে কেন না বলে ভক্তের মুখ দিয়ে বলাচ্ছে, হে অর্জুন তুমি ঘোষণা করে দাও যে আমার ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না। ভগবান নিজে বলতে পারতো যে আমি এই ঘোষণা করে দিলাম যে আমার ভক্তের কোনো বিনাশ হয় না, কিন্তু ভগবান ভক্তের মাধ্যম দিয়ে কেন বলাচ্ছে? তা সেইটা আমরা প্রশ্নটার উত্তর এখন আমরা নেব। বলছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না, এই ঘোষণাটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনো কখনো তার ভক্তের স্নেহেতে নিজের কথা নাও রাখতে পারেন। সবাই এদিকে হরি বল। কখনো কখনো এমন হতে পারে ভগবান তার ভক্তের প্রতি স্নেহ, ভক্তের প্রতি মমতা, এই বশবর্তী নিজে কি বলে ফেলেছিল, স্নেহবশত বলে ফেলেছে, কথা না রাখলে না রাখতে পারে। কিন্তু ভগবানের একটা ধর্ম আছে। কি ধর্ম? যে তার ভক্ত যদি কোনো কিছু ঘোষণা করে, ভগবানের ধর্ম এটা যে ভগবান আগে ভক্তের মুখের কথাটা রক্ষা করার চেষ্টা করে। নিজের মুখের কথার চেয়ে ভক্তের মুখের কথাটা রক্ষা করার জন্য ভগবান বেশি উদ্গ্রীব। তাই এখানে বলছে, আস্তে ওইসব ছাড়ো, এবার চলে এসো দিকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনো তার ভক্তের স্নেহেতে নিজের কথা নাও রাখতে পারেন, কিন্তু ভক্তের কথা সব সময় রক্ষা করে থাকেন। তাই তাৎপর্যপূর্ণ এই প্রতিজ্ঞা যে তার ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না। এটা তার ভক্ত অর্জুনের মুখ থেকে তিনি প্রকাশ করাতে চান, মানে সমাজকে দেখাতে চায় আরো বেশি করে যে আমি আমার ভক্তকে কেমনভাবে রক্ষা করি। তাই ভক্তের মুখ দিয়ে বলাচ্ছি, আর ভক্তের মুখ দিয়ে বলছি মানে ডবল, মানে 200% ভগবানের প্রতি যাতে বিশ্বাস বাড়ে সেই জন্য। তাই এখানে বলছে যে এটা তার ভক্ত অর্জুনের মুখ থেকে তিনি প্রকাশ করাতে চান, যার ফলে সারা জগৎ অর্জুনের ঘোষণাকে বিশ্বাস করবে। এবং তার শুদ্ধ ভক্ত অর্জুনের মুখ থেকে এই কথাটা প্রকাশ হলে কথা রক্ষা করবার জন্য তিনি অবশ্যই তার ভক্তকে বিপদে রক্ষা করবেন, কারণ ভক্তের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। হ্যাঁ, কারণ ভগবানের আরেক নাম কি? ভক্তবৎসল। তাহলে ভক্তের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে, এখন ভক্তের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, আর ভগবান তাও বলতে বলেছে, বা ভক্ত সেটা বলেছে। এখন ভগবান যদি কথা না রাখে তাহলে ভক্তবৎসল ব্যাপারটা নষ্ট হয়ে যাবে, এবং সে নিজের কথা নষ্ট হয়ে গেলে যায় যাক। নিজে বলেছিল আমি কোনো চক্র তুলব না, কোনো অস্ত্র উঠাবো না, কিন্তু মহাভারতে অস্ত্র তুলেছিল। তো তার নিজের মুখের ধর্মটা ভগবান স্নেহবশত বলে ফেললেও সেটা টলে যেতে পারে, কিন্তু ভক্তের মুখ দিয়ে যদি কিছু বলায় ভক্তের অপমান হয়ে যাবে, তো সমাজ ভক্তকে নিন্দা করবে, তো আর ভগবান সেটি সহ্য করতে পারবে না। সেই জন্য ভক্তের মুখ দিয়ে বলাচ্ছে, যাতে করে ভগবানও সেটা সবসময় সচেতন থাকে যে আমাকে ভক্তকে রক্ষা করতে হবে। ভগবানের যেন ডবল ডবল চিন্তা থেকে যায়, ভগবান নিজে সেই অত চিন্তা নিতে রাজি। এই জন্য ভক্তের মুখ দিয়ে বলাচ্ছে। কেন? কারণ সমাজের আমাদের এই বদ্ধ জীবদেরকে ভগবান খুব ভালোবাসে, এই জন্য যাতে আমরা তাকে বিশ্বাস করি, সেই জন্য কি না কি করতে হয় তাই কৃষ্ণ করার চেষ্টা করছে। এটা আমাদের বুঝতে হবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, কি পথ অনুসরণ করলে সব থেকে নিচু শ্রেণীর মানুষও
পরম গতি লাভ করে ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারবে? চলে আসো এবার সবাই। বলছে এমন কোন পথ আছে যে পথে চললে সব থেকে নিচু শ্রেণীর মানুষ সেও পরম গতি লাভ করবে, ভগবানকে পেয়ে যাবে। একদম নিচু স্তরের মানুষ যারা ভগবানের থেকে অনেক দূরে আছে সেও ভগবানকে পেতে পারে, ভগবান সবার কাছে সহজলভ্য হতে পারে, এমন কোন পথ আছে? তা বলছে অনন্য ভক্তির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষভাবে আশ্রয় করলে অন্তজ, ম্লেচ্ছগণ, বেশ্যা আদি পতিতা স্ত্রী লোকেরা ও বৈশ্য শূদ্র আদি মানুষেরা পর্যন্ত অবিলম্বে পরম গতি ভগবানকে লাভ করতে পারবেন। হ্যাঁ, বলছে এমন কোন পথ যার দ্বারা যে কোনো মানুষ ভগবানকে পেতে পারে? তাহলে গুড কোয়েশ্চেন, এমন কোন পথ আছে? তা সেটা হচ্ছে ভগবানকে ভালোবাসা, যার আরেক নাম ভক্তি যোগ। অনন্য ভক্তির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষভাবে আশ্রয় করলে সে অন্তজ হোক, ম্লেচ্ছ হোক, বেশ্যা হোক, স্ত্রী হোক, বৈশ্য, শূদ্র, যে কেউ, সে যদি ভগবানকে ভালোবাসে সে যত পতিতা হোক সে ভগবানকে পেতে পারে। যেমন শাস্ত্রের উদাহরণ দাও না, শাস্ত্রের উদাহরণ আমরা দেখি যে ওই যে নরকাসুর, হ্যাঁ, যখন স্বর্গ, মর্ত, পাতাল তিন জায়গা থেকে সমস্ত সুন্দরী নারীদের নিয়ে সেই অসুরদের থাকার যে জায়গা পাতাল লোকে নিয়ে রেখে দিয়েছিল, তাহলে সমাজ তাকে এখন তাদেরকে পতিতা রূপে দেখে যে ওরা ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, সমাজ আর কেউ গ্রহণ করছে না। সমাজের দৃষ্টিকোণ দিয়ে সব ওই যে 16,100 জন নারী পতিতা, কিন্তু তারা ভগবানকে ভালোবেসেছিল কেমন? অনন্য ভক্তির দ্বারা ভগবানের কাছে সঁপে দিয়েছিল, বিশেষভাবে আশ্রয় করলে। তাহলে ওরা অনন্য ভক্তির দ্বারা, অন্য কারোর কাছে যায়নি, নয় অন্য, কেবল ভগবানেরকে আশ্রয় করেছে বলে তারা ভগবানকে লাভ করেছে। এটা সবচাইতে গোপন একটা রহস্য। আমরা সবাই ভগবানকে পেতে চাই, তাহলে কীভাবে পাবো? অনন্য ভক্তির দ্বারা ভগবানকে আশ্রয় করো, বাস তাকে লাভ করবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, 94th কোয়েশ্চেন, কেন কোনো দেবতা এবং মহর্ষিরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন না? দেবতারা বা মহা ঋষিরাও, হ্যাঁ, তারা ভগবান সম্বন্ধে বুঝতে পারে না কেন? বলছে যেহেতু ভগবান এই সমস্ত মহর্ষি আর দেবতাদের আবির্ভাবের আগে থেকেই আছেন, হ্যাঁ, মহর্ষিরা, দেবতারা, এদের আগে থেকেই ভগবান আছে, ওরা ভগবানের থেকে সৃষ্টি এবং তিনি সবাইয়ের সৃষ্টির আদি কারণ। তাই দেবতারা এবং মহর্ষিরা ভগবানের উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হতে পারে না। ভগবান কৃপা করলে তখন জানতে পারে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, এই জগতের সমস্ত জীবজন্তু আদি প্রজা কে সৃষ্টি করেছেন? এই জগতে যত জীবজন্তু দেখতে পাচ্ছি, আদি প্রজা অর্থাৎ যত এই সৃষ্টিতে যত প্রজা আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, ওই দেখা যাচ্ছে তেঁতুল গাছে একটা কি পাখি, ওটা দুটো কোকিল পাখি, হ্যাঁ, চিচিং পাখি, শঙ্করাতি। আচ্ছা, তাই যে তেঁতুল গাছ একটা জীব, শঙ্করাতি একটা জীব, তাহলে এক জীব আর এক জীবের ডালে বসে আছে। আচ্ছা, তা বলছে এরকম এত জীব প্রজা কে বানালো? কে? তা বলছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে, শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, তার থেকে ব্রহ্মা সৃষ্টি হয়েছেন। ব্রহ্মার মন থেকে 4 জন কুমার, চতুষ্কুমার, নাম জানো? বলো, 4 কুমারের নাম বলো সুস্মিতা মাতাজি, যে কটা মনে পড়ে বলো। সনাতন, এই 4 কুমার ব্রহ্মার মন থেকে তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, আর কি সপ্ত ঋষি, 14 মনু, এইভাবে 25 জন সৃষ্টি হয়েছে। আই রিপিট, ভগবান কৃষ্ণ থেকে
বলরাম, বলরাম থেকে প্রথম চতুর্ভুহ, তার সংকর্ষণ থেকে দ্বিতীয় চতুর্ভুহ, তার সংকর্ষণ থেকে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, তার থেকে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর পরে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। ওই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর থেকে প্রত্যেকটা জীবের হৃদয়ে ক্ষীরোদকশায়ী ঢুকেছে, আবার গর্ভোদকশায়ী থেকে ব্রহ্মার জন্ম। আর ব্রহ্মার থেকে 4 কুমার, সাথে সপ্ত মহর্ষি, 7 ঋষি, যেটা 14টা মনু, এইভাবে 25 জন। তাহলে 4 কুমার, 4 জন হলো, 7 ঋষি, 7 4 11, 14 মনু 11 আর 14 25, এই 25 জন সৃষ্টি হয়েছে। এই 25 জন জগতের স্থাবর জঙ্গম আর সমস্ত প্রজা এই 25 জন মিলে বানিয়েছে। স্থাবর মানে যারা চলতে পারে না, জঙ্গম মানে যারা চলতে পারে, যেমন প্রভু, ওনার ছেলে, এরা সব চলে বেড়ালো, ডায়মন্ড থেকে এলো, এরা জঙ্গম। আর ওই তেঁতুল গাছটা চলতে পারে না, ও স্থাবর। পাহাড়, এর মধ্যে অনেক জীব আছে, ও চলতে পারে না, ঠিক আছে। স্থাবর জঙ্গম এই 25 জন মিলে বানিয়েছে। ব্রহ্মার থেকে যে 25 জন তৈরি হলো, কারা কারা? 25টার হিসেব কি মনে রাখবে সবাই? 4 কুমার, 7 ঋষি আর 14 মনু। হ্যাঁ, প্রথম মনুর নাম কি? স্বয়ম্ভুব মনু। বর্তমান মনুর নাম কি? বৈবস্বত মনু। ঠিক আছে। আচ্ছা, যাদের চিত্ত, নেক্সট কোয়েশ্চেন করছে, যাদের মনটা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে গেছে, ভগবানকে বাদ দিয়ে প্রাণ ধারণে অসমর্থ যারা, তারা কিসে তুষ্ট হয় এবং কিসে আনন্দ লাভ করে? প্রশ্নটা ভালো প্রশ্ন। বলছে যাদের মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে গেছে, হ্যাঁ, আর ভগবানকে বাদ দিয়ে প্রাণ ধারণ তারা করতেই পারে না, তা তারা কিসে তুষ্ট থাকে, আনন্দটা পায় কিসে? আমরা তো অন্যান্য অনেক জিনিস নিয়ে আনন্দে আছি। জড় জগতের ব্যক্তিরা প্রশ্নটা করছে যে আমরা তো অনেক কিছু পাই, আর ওরা শুধু ভগবানের সেবা করছে আর মনটা ভগবানকে নিয়ে আছে। কি আনন্দ, কোথা দিয়ে আনন্দ পায়? না ডিস্কে যায়, না সিনেমা দেখতে যায়, না কোথাও যায়, না আড্ডায় যায়, না বিড়ি খেতে যায়, আনন্দটা পায় কোথা দিয়ে? সে ভোর থেকে রাত্রি 10টা পর্যন্ত, ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ভগবানের সেবাই করে যাচ্ছে, আর ঘুমাতে ঘুমাতেও ভগবানের সেবা করে যাচ্ছে। তা কোথা দিয়ে আনন্দ পাচ্ছে? প্রশ্ন, ভালো প্রশ্ন। তা অর্থাৎ ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা কিসেতে পরমানন্দ লাভ করে? আমরা তো এলএসডি, ড্রাগস, চরস, গাঁজা, আফিম, এগুলোর থেকে আনন্দ পাই, বেশ আনন্দ পাই। ওরা কোথায় আনন্দ পায়? তা বলছে, উত্তরে বলছে, যারা ভগবানের সমস্ত চিত্ত প্রাণ সমর্পণ করেছে, সেই সব ভক্তরা পরস্পরের মধ্যে ভগবানের কথা আলোচনা করে আনন্দ পায়। তার মানে নামহট্ট তাদের আনন্দের উৎস, ভক্ত সঙ্গ তাদের আনন্দের উৎস। আচ্ছা, আর কি? ভগবান সম্বন্ধে পরস্পরকে বোঝায়। জানো, সোমবার গোপালকে এই রঙের ড্রেস পরাতে হয়, মঙ্গলবার গোপালকে এই রঙের ড্রেস পরাতে হয়। একে অপরের সাথে ভগবানের নিয়ে আলোচনা করে এরা আনন্দ পায়। তাই এরা পরম সন্তোষ আর অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন। তাহলে কি? ভক্ত সঙ্গে হরিকথা, হ্যাঁ, এই মাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোনো বস্তু নাই। এই সংসার থেকে বেরোতে গেলে ভক্ত সঙ্গে হরিকথা, এটা নিয়ে তারা মেতে থাকে। আর কি না, একে অপরের মধ্যে ভগবানের সম্বন্ধে আলোচনা করায়, বোঝায় একে অপরকে, যাতে একে অপরের উন্নতি হতে পারে। ওই একে অপরের উন্নতিতেই এরা আনন্দে মেতে থাকে, সমাজ কল্যাণে আনন্দে মেতে থাকে। সমাজ কল্যাণ, দ্যাট মিন সবাইকে কৃষ্ণের কাছে ফেরত যাওয়ার পথ দেখিয়ে আনন্দে থাকে, এটা তাদের আনন্দের উৎস। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ভগবান কাকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন যে বুদ্ধি পেলে জীব ভগবানের কাছে চলে যায়? মানে এমন কোনো গোপন কথা যেটা জীব যদি জানতে পেরে যায়, সে ভগবানের কাছে চলে যায়।
এখন প্রশ্ন করছে কাদেরকে দেয় সেই গোপন বুদ্ধিটা? প্রশ্ন বোঝা গেল? এমন কিছু গোপন জ্ঞান আছে যে জ্ঞানটা লাভ করলে ভগবানের কাছে চলে যাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন করছে ভগবান কাকে সেই গোপন জ্ঞানটা দেয়? আমরা কোনো বাড়ির কোনো গোপন কথা কাকে বলি যে খুব বিশ্বস্ত, যে খুব প্রিয়, যাকে বলা যেতে পারে? একইভাবে ভগবান কিছু গোপন বুদ্ধি যোগ দান করছে। কাকে দান করছে? যেটা জানতে পারলে চলে যাবে। তা বলছে যারা নিত্য ভক্তি যোগ দ্বারা, মানে ভক্তি যোগ মানে ভগবানের সেবা, নিত্য ভগবানের সেবা দ্বারা প্রীতিপূর্বক মানে ভালোবেসে ভগবানের সেবা করছে, তাদেরকে ভগবান শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। শুদ্ধ জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধি তাদেরকে দেয়। যারা নিত্য ভগবানের সেবা করছে তাদেরকে দেন ভগবান। যা লাভ করে তারা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারবেন। আচ্ছা, আমার ব্যাটারি একটুখানি ডিস্টার্ব করছে, একটুখানি দেখি কি করা যায়। না, চার্জে দেওয়া যাবে না এখন, দেখছি কি করা যায়। আছে পাওয়ার সেভিং অন আছে। আচ্ছা, ডিসপ্লে একটু কমিয়ে দিই। ঠিক আছে ভক্তবৃন্দ, একটু অসুবিধা করছি, হ্যাঁ ঠিক আছে, ক্ষমা করবেন। আচ্ছা, তাহলে কাদেরকে দেয়? যারা নিত্য প্রেমের সাথে ভগবানের সেবা যত্ন করে, ভগবান তাদেরকে ওই গোপন জ্ঞানগুলো, গীতার জ্ঞানগুলো বুঝিয়ে দেয়। আর ওটা পেলেই কৃষ্ণ ধামে চলে যায়। তাহলে আমরা যদি ওটা পেতে চাই, প্রেমের সাথে নিয়মিত ভগবানের সেবা করে যেতে হবে, রাধা গোপীনাথজির সেবা করে যেতে হবে। কি কি সেবা হতে পারে? তার প্রণাম করা একটা সেবা, তার জয় গান গাওয়া একটা সেবা, তার উপদেশ শোনা একটা সেবা, তার নাম জপ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করা একটা সেবা, হ্যাঁ, তার প্রেম আরতি করা একটা সেবা, তার প্রেম কীর্তন করা সেবা, হ্যাঁ, তার জন্য ভোগ রন্ধন করা সেবা, তার জন্য চাকরি করতে যাওয়া সেবা, তার জন্য ব্যবসা করতে যাওয়া সেবা। এইভাবে অনন্ত কোটি ভাবে আমরা তার জন্য সেবা কাজ করে যেতে পারি। তার খুশি করার জন্য প্রচার কার্য করা, এগুলো তার সেবা, প্রেমের সাথে, বাধ্যবাধকতার সাথে না, জোরপূর্বক নয়, প্রেমের সাথে। এটা করলে কৃষ্ণ আমাকে বুদ্ধিযোগ দেবেন। নেক্সট কোয়েশ্চেন, গীতার মুখ্য 4টে শ্লোক, হ্যাঁ, 10-এর 8, 9, 10, 11, 10 নম্বর অধ্যায়ের, এর মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে তার স্বরূপ শোনার পর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তার নিজস্ব কি মত পোষণ করেছিল? গুড কোয়েশ্চেন, আমি রিপিট করছি। বলছে ভগবদ্গীতার মুখ্য 4টে শ্লোক, 10, 8, মানে 10 নম্বর অধ্যায়ের 8, 9, 10, 11। দেখে নিই কি বলছে 10 নম্বর অধ্যায়ের 8, 9, 10, 11 শ্লোকে। বিভূতি যোগ, হ্যাঁ শোনো, 8, 9, 10, 11 4টে শ্লোক আমরা বলবো, তার অনুবাদ বলবো। 10 নম্বর অধ্যায়ের 8 খুলুন, 450 পৃষ্ঠা। তা এখানে আচ্ছা, যারা এখানে আছেন আমি আপনাদেরকেও দেখানোর চেষ্টা করছি, দাঁড়ান, ব্যবস্থা করছি। হ্যাঁ, তো আপনাদেরকে একটু দেখানোর ব্যবস্থা করছি কি করা যায়। হ্যাঁ, গীতা দেখুন কি বলছে ভগবান। 10 নম্বর অধ্যায়, যার নাম বিভূতি যোগ, 8 নম্বর শ্লোক খুলে এসো, 5, 6, 7, 8 সবাই বলো। অহং সর্বস্ব প্রভব মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ইতি মত্তা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমন্বিতা। আচ্ছা, ভগবান বলছে আমি জড় আর চেতন জগতের সবকিছুর উৎস, মানে এই জড় জগৎ আর চিন্ময় জগৎ দুটোর উৎস আমি, সব কিছু আমার থেকে প্রবর্তিত হয়েছে। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে, মানে জানলে, পণ্ডিতগণ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে, যে সব কিছু কৃষ্ণ থেকে তৈরি, তাহলে ভালোবেসে তাকে সেবা করে। কারা?
এই সেই তত্ত্ব যারা জানতে পারে, সেই পণ্ডিতেরা আমার ভজনা করেন। তারপরের শ্লোকে বলছে 8, 9, 10, 11 চারটে শ্লোক বলবো আমরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মত বলুন, মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম কথয়ন্তশ্চ মং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। হ্যাঁ, বলছে যাদের চিত্ত, তাহলে একটু আগে কি বললো, জড় আর চিন্ময় আমার থেকে তৈরি, আমি সব কিছুর কারণ, এটা যে জানে সে ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে, 1 নম্বর কথা বললো। নেক্সট বলছে যাদের চিত্ত আর প্রাণ সম্পূর্ণরূপে আমাতে সমর্পিত, তারা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা সর্বদাই আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ আর অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করে। হ্যাঁ, দ্বিতীয় পয়েন্টে বলল কৃষ্ণ। নেক্সট বলুন, তাহলে এটা বুঝতে পারলেন সবাই? 9 নম্বর শ্লোক বুঝতে পারলেন যে যাদের চিত্ত প্রাণ সম্পূর্ণরূপে আমাতে সমর্পিত, তারা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে খুব শান্তি পায়, অপ্রাকৃত আনন্দ পায়, একে অপরকে বুঝিয়ে ভগবানের কথা। নেক্সট পয়েন্ট সবাই বলুন, তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্বকম দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপজান্তি তে। হ্যাঁ, কৃষ্ণ খুব সুন্দর কথা বলছে এখানে, বলছে যারা ভক্তি যোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক মানে প্রেমের সাথে আমার ভজনা করে নিত্যযুক্ত মানে প্রতিদিন প্রেমের সাথে আমার সেবা কাজ করে, আমি তাদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে। তাহলে আমরা যদি তার কাছে সত্যি ফিরতে চাই, আমাদের জ্ঞানটা পেতে হবে, আর জ্ঞানটা যদি পেতে চাই সেবা করতে হবে। তাহলে মূলে কি? সেবা। গীতা আমাকে মূল নির্যাস কি শেখাচ্ছে? সেবাতে নিযুক্ত হও। কেমন ভাবে? চাবুক মেরে না, প্রেমের সাথে। তুমি বলছো, হাত তুলছো, আমি ভগবত ধামে যেতে চাই, সবাই যেতে চায়। যেতে গেলে সেই জ্ঞান লাগবে, সেই জ্ঞান পেতে গেলে কি লাগবে না? ভগবানের সেবা। সেই সেবা করতে গেলে কি লাগবে? ভগবানের প্রতি প্রেম। নাকি ভোরবেলা চাবুক মারলে তবে উঠবে মঙ্গল আরতি? না। ছড়ি মারলে তবে উঠবে না। প্রেমের সাথে সে ঘুমাতে যাওয়ার সময় স্মরণ করবে, ভোরবেলা আমি উঠব, ভগবানের আরতি করব প্রেমের সাথে। তাই ছড়ি মেরে মেরে হবে না। ঘুমাতে যাওয়ার আগে চোখ বন্ধ করে, হে কৃষ্ণ আমাকে ডেকে দিও, আমি তো ঘুমিয়ে পড়লে অচেতন, হ্যাঁ একেবারে মরণের মতো হয়ে যাই, তুমি তো জেগে থাকো, তা তুমি আমাকে জেগে দেবে। এইটা যদি হাত জোড় করে চোখটা বন্ধ করে আপনি ভগবানের কাছে বলে শোবেন, অবশ্যই অবশ্যই আপনি উঠতে পারবেন। কোনো তামসিকতা ওই সময় আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না, অবশ্যই উঠতে পারবেন, গ্যারান্টি। পরমাত্মা ভক্তের মুখের কথা শুনে নেয়। আচ্ছা, আরেকটা আছে, বলুন। তেষামেবানুকম্পার্থ মোহ জ্ঞান জং তমঃ নাশয়ামাত্মভাবস্থ জ্ঞান দীপেন ভাস্বতা। কৃষ্ণ বলছেন তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য আমি তাদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে, হৃদয়ে বসে থেকে, তাদের প্রতি কৃপা করার জন্য আমি তাদের হৃদয়ে বসে থেকে উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকার নাশ করে দিই। কৃষ্ণ কেন বসে আছে জীবাত্মার পাশে পরমাত্মা রূপে? এখানে সেটার উত্তর কৃষ্ণ দিয়ে দিয়েছে। গীতা পড়লে আমরা সমস্ত আমাদের লিঙ্ক হয়ে যাবে যে কৃষ্ণ কেন বসে আছে আমার পাশে, কি দাবি তার, সে আমাকে সাহায্য করবে। কি সাহায্য করবে? এই শুদ্ধ বুদ্ধি দান করবে। ওটা পেলে আমার কি লাভ? আমি ভগবত ধামে ঢুকতে পারবো। পাবো কোথা থেকে? ভগবানের সেবা করলে ভগবান হৃদয়ে বসে আছে। এখন বলছে যে
তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য আমি তাদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদীপের দ্বারা, জ্ঞান প্রদীপটা কেমন? উজ্জ্বল, উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকার দূর করে দিই। তাহলে এখানে কৃষ্ণ বলল কি, অন্ধকার, হৃদয়ের অন্ধকার আর হৃদয়ের আলো, দুটো কথা বলল। উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদীপটা হচ্ছে হৃদয়ের আলো, আর অজ্ঞানটা হচ্ছে অন্ধকার। তাহলে আমরা কি হৃদয়টাকে অন্ধকার করে রাখতে চাই? যদি না চাই, হৃদয়কে অন্ধকার করে রাখতে যদি না চাই, তাহলে নামমাত্র অ্যাটেন্ডেন্স দিতেই হবে। আর যদি হৃদয়টাকে আলোকিত করতে চাই, তাহলে তাহলে ও অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে। বোঝা গেল? ওকে ভক্তবৃন্দ, তাহলে আপনারা দেখলেন 4টে শ্লোকে ভগবান কি বলেছে। আসুন সেই প্রশ্নটাই যাই। এখন প্রশ্ন করছে, এই 4টে শ্লোকে কৃষ্ণ এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলল। এখন এগুলো শোনার পর অর্জুন কৃষ্ণের সম্বন্ধে নিজস্ব কি মত পোষণ করলো, অর্জুন কি বলল এই কথাগুলো শুনে। এখন অর্জুন বলছে, কৃষ্ণ হচ্ছেন, অর্জুন বলতে লাগছে, তুমি হচ্ছ পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষ, তুমি পরম ধাম। কেন বললো পরম ধাম? কারণ যে এই জগতে আছি এটাও কৃষ্ণের থেকে তৈরি, আর সেই জগতে যাব সেটাও কৃষ্ণের থেকে তৈরি। তাই দুটোই তো তোমার থেকেই তৈরি, যার মধ্যে আমি বাস করছি। তাই তুমি পরম ধাম, কারণ এই দুটোই তো আছে আর দুটোই তুমি বানিয়েছো, তাহলে তোমার উপরে আর কেউ নেই। তাই পরম শব্দটা আমি দিতে পারি, অর্জুন বলছে। পরম লাগানো, পরম ট্যাগ মানে সুপ্রিম, ট্যাগটা লাগিয়ে দেওয়া মানে তার উপরে আর কেউ নেই। তাই পরম শব্দটা অর্জুন ব্যবহার করছে এই জন্য, কারণ সব কিছুর পরম আশ্রয়স্থল তুমি। আর কি বলছে কৃষ্ণকে? বলছে তুমি পরম পবিত্র। তাহলে যে পরম পবিত্র মানে তার চেয়ে পবিত্র আর কেউ নেই, তাই পরম শব্দটা অ্যাড করে দিয়েছে। হ্যাঁ, পবিত্রতা কেমন? পবিত্রতা কৃষ্ণের পরম পবিত্র। তাহলে আমরা যদি তার ছত্র ছায়ায় যাই, আমরাও নিজেকে পবিত্র করব নাকি এখনো অপবিত্র রাখবো, অসুচি রাখবো? এগুলো নয়। তো আমরাও কন্টিনিউয়াসলি আপডেট করব, নিজেকে আপগ্রেড করব, কি করে আরও পবিত্র, আরও সুচিতা মেনটেন করা যায়। তাহলে উন্নত, উজ্জ্বল হয়ে উঠবো আমরা আরও। আমাদের জ্ঞান, আমাদের আনন্দ সব কিছু উজ্জ্বল হতে থাকবে। আর যদি নিজেকে অপবিত্র রাখবো, অসুচি রাখবো, অজ্ঞান রাখবো, অবহেলা রাখবো, তাহলে ওই জীবনটা ওই নরকগামীর মতোই হয়ে থাকবে। সেই উন্নত উজ্জ্বল আনন্দ আমি কখনো পেতে থাকবো না। কারণ অসুচি, অজ্ঞানতা, অপবিত্রতা এগুলো নেগেটিভ জিনিস। এগুলোর থেকে সংসারে অশান্তি আসে, রোগ শোক আসে। হ্যাঁ, এগুলো খারাপ জিনিস, এগুলো কখনো মানুষকে আনন্দ দিতে পারে না। এই জন্য কৃষ্ণ এখানে অর্জুন বলছে তুমি পরম পবিত্র আর আমরা তোমার ভক্ত, তাহলে আমরাও নিজেকে নিরন্তর পবিত্র রাখবো। আমরা যদি বাথরুমে যাই তাহলেও হাত পা ধোবো, হ্যাঁ, আমাদের জনন অঙ্গ ধোবো। পুরুষদের, মায়েদের ক্ষেত্রেও ধোয়া উচিত। এছাড়া কি না, আমরা যখন কোনো মল ত্যাগ করব, আমাদের পোশাক, হ্যাঁ, বাড়িতে ছেড়ে রেখে যে পোশাকে মলত্যাগ করবো সেই পোশাক ধুতে হবে, গলা পর্যন্ত স্নান করতে হবে মিনিমাম। প্রভুরা তো মাথায় চুল কম, পুরো স্নান করে নিলে অসুবিধা নেই। মায়েদের ক্ষেত্রে মাথায় চুল বেশি আছে, বারবার স্নান করলে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে, গলা পর্যন্ত ধুতেই হবে, তবে ভগবানের সেবা কাজ করা যাবে। নতুবা ভগবানের সেবা, আর ভগবানের সেবা না করলে তো দিব্য জ্ঞান পাবো না, আর দিব্য জ্ঞান না পেলে তো সেই জগতে ঢুকতে পারবো না। তাহলে আমাকে এখানে ঘুরতেই হবে, আর এখানে থাকা মানেই তো রোগ শোক, জন্ম মৃত্যু, বার্ধক্য, এইগুলোতে কষ্ট পেতে থাকবো। তাহলে কি সুচিতা, পবিত্রতা যদি মেনটেন না করি, সেবায় ভগবান সেবা গ্রহণ করবে না। কারণ ভগবান তো পরম পবিত্র, আর সেই পরম পবিত্র ব্যক্তিকে সেবা করে আমার কল্যাণ করতে চাই। কিন্তু পরম পবিত্র ব্যক্তিকে সেবা করতে গেলে আমার মধ্যে তো পবিত্রতা অবশ্যই দরকার। আমি যদি খারাপ কাপড়ে ঢুকে যাব, খাওয়া কাপড়ে ঢুকে যাব, তাহলে তো হবে না, কারণ সে তো পরম পবিত্র। আর আমি যদি খারাপ নোংরা পোশাকে চলে যাই, মনে করো কোনো কনেকে দেখতে এসছে, হ্যাঁ, বরের বাড়ি থেকে দেখতে এসছে, তাহলে কনেকে কি যেমন তেমন যা তা আজে বাজে হয়ে আছে তাকে সামনে তোলা হয় কি? তাহলে তাকে কি গ্রহণ করবেন? গ্রহণ করবেন না। যে এ তো অসুচি থাকে, এ তো নোংরা থাকে, এর গন্ধ, এর গায়ে অপবিত্রতা লেগে আছে,
ওকে গ্রহণ করা যাবে না? একইভাবে কৃষ্ণ আমাদের সেবা গ্রহণ করবে কেন? কৃষ্ণ যদি দেখে আমরা চেষ্টা করছি নিজেকে পবিত্র রাখার, নিজের বাহ্যিক নিজের আভ্যন্তরীণ দুটো সুচিতা মেনটেন করছি, তখন কৃষ্ণ দয়া করে আমার দিকে তাকাবে যে আমার ভক্তটা দেখো কত ভালো, আমাকে খেতে দেবে বলে সে দেখো হাত পা ধুয়ে এলো, স্নান করে এলো, তিলক সেবা করে এলো, শুধু আমাকে সেবা করবে বলে। সে সেবায় ঋণী হয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণ। তখন কৃষ্ণ প্রেম তিনি দেবেন। এখন সে দেখলো সে আমাকে সেবা করবে, কিন্তু নিজে কোনো কিছু নিজেকে চেঞ্জ করছে না, তার সে কেন প্রেম দেবে? আমার চেষ্টা না দেখলে সে প্রেম দেবে না। কারণ কৃষ্ণ প্রেমটা সব চাইতে দামি বস্তু, সেটা সে দেবে না যদি আমি চেষ্টা না করব। এটা আমাদের বুঝতে হবে। নেক্সট পয়েন্টে অর্জুনজি বলছেন যে তুমি দিব্য পুরুষ। হ্যাঁ, জড়জগতের মূর্খ অজ্ঞান ব্যক্তিরা বলে তো কৃষ্ণ জন্মেছে মরে গেছে, আমরা জন্মেছি মরে গেছি, কিন্তু অর্জুন শুদ্ধ ভক্ত, সে কিন্তু সে কথা বলছে না। সে বলছে তুমি দিব্য ব্যক্তি, তুমি নিত্য ব্যক্তি। আমরা তো এই অনিত্য জগতে ঘুরছি, তুমি নিত্য জগৎ থেকে এসেছো, তুমি নিত্য ব্যক্তি। আর কি বলছে? তুমি আদি দেব, মানে দেবতাদেরও দেবতা, আদি দেবতা তুমি। দেবতারাও তোমার থেকে তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, বিভু, এবং তুমি বিভু। আমরা অনু চৈতন্য, তুমি বিভু চৈতন্য। এটা অর্জুন বলছে। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনটা এটা ছিল 10-এর 8, 9, 10, 11 চারটে শ্লোক শোনার পর একজন শুদ্ধ ভক্তরূপী অর্জুন ভগবান সম্বন্ধে কি বলতে পারে। তাহলে আমরাও চারটে শ্লোক শুনেছি, আমরাও অর্জুনের কথাটাকে অবলম্বন করব যে ভগবান আমার হচ্ছে পরম ব্রহ্ম, ভগবান পরম পুরুষ, ভগবান পরম ধাম, ভগবান পরম পবিত্র। পবিত্রতা বাহ্যিকভাবে হয়, অভ্যন্তরীণভাবে হয়। অভ্যন্তরীণভাবে পবিত্রতা কীভাবে নষ্ট হয়? না, আমরা যদি মিথ্যা কথা বলবো তাহলে আমাদের ভেতর থেকে অপবিত্রতা। বাইরে থেকে পবিত্রতাটা কি? না, স্নান করা, হাত পা মুখ ধুয়ে ভগবানের দর্শনে আসা, পরিষ্কার নির্মল পোশাক পরে যাওয়া, এটা বাইরে থেকে পবিত্রতা, বাইরে থেকে সুচিতা। ভেতর থেকে সুচিতা কি? না, যে মিথ্যা কথা না বলা, চিন্তা ভাবনা সরল রাখা, চিন্তা ভাবনা কৃষ্ণময় রাখা, নোংরা চিন্তা না করা, হ্যাঁ, কূটনীতি না করা, জটিল বুদ্ধি না রাখা, অপরের হিংসা বুদ্ধি না রাখা, অপরের কি করে কৃপা করা যায়, কি করে কল্যাণ করা যায়, কি করে মঙ্গল করা যায় সেই চিন্তা করা, দোষ না দেখা, গুণ দেখা, এগুলো আমার ভেতরটাকে পবিত্র রাখে। হ্যাঁ, অমানিত থাকা, অমানিত্য, অহংকার শূন্যতা, দম্ভ শূন্যতা, এগুলো ভেতরের পবিত্রতা। অর্জুন জিজ্ঞাসা করছিল যে কৃষ্ণ জ্ঞান কি, জ্ঞেয় কি? তখন কৃষ্ণ পয়েন্টে পয়েন্টে এগুলো বলছিল। জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি যে আসলে দোষ, এটা দেখাটাই জ্ঞান। তুমি যদি দেখো যে হ্যাঁ জন্মমৃত্যু জরাব্যাধিটা দোষ, ওটা কাটাতে হবে, তাহলে তোমার জ্ঞান জেগেছে। তুমি জন্মমৃত্যু জরাব্যাধিকে অবহেলা করছো, তাহলে তুমি অজ্ঞান ব্যক্তি। এগুলো ভেতরটাকে নষ্ট করে রাখে, ভেতর অপবিত্রতা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এগুলো আমাদের পয়েন্ট। তো আমরাও ভগবানকে সেই জ্ঞানে দেখব যে সে পরম ব্রহ্ম, সে পরম পুরুষ, সে পরম ধাম, পরম পবিত্র, সে দিব্য, সে নিত্য, সে আদি দেব, সে অজ, মানে যার জন্মরহিত, বারবার জন্ম মৃত্যু বাধ্য নয়, সে আমাদেরকে কৃপা করার জন্য জন্ম লীলা করছে, প্রকট লীলা করছে। তার মানে সে বাধ্য জন্ম নয় তোমার আমার মতো। হ্যাঁ, এমনকি আমরা বাধ্য জন্ম নিতে, সেই জন্য কৃষ্ণ দয়াময় করছে কি, আমার গর্ভে এসে সপ্তম মাসে আমাকে চেতনা দান করে আমাকে দর্শন দান করছে, পবিত্র করে দিচ্ছে, দিয়ে লঞ্চ করাচ্ছে। কিন্তু আমরা এই জগতে আমাদের চলাফেরা ভুলের কারণে আমরা নিজেকে আবার অপবিত্র করে ফেলি। আচ্ছা, যে ভগবানকে সাক্ষাৎ সামনাসামনি দর্শন করে তার আর কোনো অপবিত্রতা থাকে কি? সেই ছোট্ট বয়সেই কৃষ্ণ আমাকে পবিত্র করে দিয়ে লঞ্চ করিয়েছে। ছোট্ট বয়স থেকে আমার বেরোনোর আগে থাকতেই আমার অমৃতর জোগাড় করে রেখেছে। হ্যাঁ, যেখানে কেউ ঢুকতে পারবে না, যত বড় ডাক্তার হোক সেও ঢুকতে পারবে না ওখানটায় ছোট্ট বাচ্চাটাকে দর্শন দিয়ে তার দিব্য আনন্দ দেবার জন্য। কারণ সে অনেক কষ্ট পাচ্ছে, তাকে দিব্য আনন্দ দিলে কষ্টটা লাঘব হবে। সেটা করার জন্য কেউ ঢুকতে পারবে না। এমনকি বাচ্চাটার কথা তো কেউ শুনতেই পায় না যে সে কত কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণ এত দয়াময়, আমাকে ওই অবস্থায় আমাকে দিব্য দর্শন দান করেছে।
আমাকে পবিত্র করে দিয়েছে, আমাকে আনন্দ দান করেছে, যাতে করে ওই সমস্ত কষ্ট আমার কষ্ট বলে না মনে হয়। ওখানে কেউ ঢুকতে পারবে না ওই জায়গার ভেতরে, আর কেউ ঢুকতে চায়ও না। হ্যাঁ, নারী ভুড়ির প্যাঁচ ওখানে, মলমূত্র দুর্গন্ধ ওখানে, সেখানে কেউ ঢুকতে চায় না। যত পিতামাতা ভালোবাসুক না কেন সন্তানকে, পিতামাতা কি ওই বাচ্চার ওই জায়গাটায় গিয়ে বাচ্চার কষ্ট লাঘব করতে পারবে? পারবে না। কিন্তু ভগবান সেটা করেছিল। তাই সে অজ, তার জন্মরহিত, কিন্তু আমরা বাধ্য। সে বিভু, অর্থাৎ আমি আজ কি চিন্তা করছি কাল সেটা ভুলে যাব, আজ কি খেয়েছি কাল সেটা আগামীকাল ভুলে যাব। অনু চৈতন্য বলে আমাদের, কিন্তু ভগবান বিভু। ভগবান সবার কোথায় কি হচ্ছে জানেন। শুধু তাই না, ভেবে দেখুন, শুধু মানবের জন্য অমৃত দান করে অমৃত দান করেছে তা নয়, কি গোমাতার, কি ছাগল, কি একটা সিংহ শিশু, কি যে কোনো শিশুর মাতৃদুগ্ধ তার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাহলে কৃষ্ণ কি পক্ষপাতিত্ব করে? না, সে বিভু চৈতন্য, সে জানে কার কি খাদ্য, সবার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছে, কারণ সে বিভু চৈতন্য। এরপর কি বলছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যা বলেছিলেন অর্জুন তা সমস্ত কিছু সত্য বলে মনে করেছিলেন। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট 99 কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, বলছে বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে, না ওইটা তো হয়ে গেল, 4টে মূল শ্লোক সম্বন্ধে হলো, আর 12তে অর্জুন বলছে ভগবান সম্বন্ধে, সেটাও আমরা শুনলাম। এখন নেক্সট প্রশ্নতে আসি, জাগ্রত চেতনা বইতে প্রশ্নটা করছে, বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে কোনটা আসল, যে উপায় অবলম্বন করলে ভগবানকে জানা যাবে এবং তাকে সাক্ষাৎ দর্শন করে তার ধামে ফিরে যাওয়া যাবে? খুব ভালো প্রশ্ন, সবাই ফিরতে চায়। বলছে বিভিন্ন উপায় আছে, কোনটা আসল উপায় বলো তো, যে উপায় অবলম্বন করলে ভগবানকে জানতেও পারবো, আবার সাক্ষাৎ দর্শন করে তার ধামে ফিরে চলে যাব। হ্যাঁ, কোন উপায়? কারণ আমরা যদি সমাজের দিকে তাকাই, প্রচুর প্রচুর ধর্ম লোক করছে। তাই ভাগবতম আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে কি, পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলছে, ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে। পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে, ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে, পরিপূর্ণরূপে ছলনা হচ্ছে। ওগুলোর দ্বারা এই জন্ম মৃত্যুর সমাধান করা যায় না, কিন্তু ভগবানকে ভালোবাসলে জন্ম মৃত্যুর সমাধান হয়। তাই প্রশ্নটা এখানে এটা ছুঁড়েছে, এই এত উপায় জগতে আছে, তার মধ্যে কোনটা আসল বলো তো, যে উপায়টা নিলেই ভগবানকে জানা যাবে, তাকে দর্শন করা যাবে, তার ধামে চলে যাওয়া যাবে, ব্যাস আসল উপায়টা বলো। উত্তর বলছে অনন্য ভক্তি, মানে কৃষ্ণকে ভালোবাসা, এটাই আসল উপায়। তাহলে আমরা যত চারিদিকে ধর্ম দেখি, ওই ধর্মেরগুলোর মধ্যে লেশ মাত্র অন্যান্য দিকে ছোটাছুটি করে যে ধর্ম চলছে, ওখানে তো কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, অন্য কারোর প্রতি ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছি। তাই অন্য কেউ কিন্তু আমাকে এই জগৎ থেকে বের করতে পারবে না, কারণ এই জগতে যে আমাকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে আমার দোষ দেখে, সেই আমাকে এখান থেকে বের করতে পারবে। তাই তাকে ভালোবাসতে হবে। তাকে বিদ্বেষ করেছি, হিংসা করেছি, যে আমি প্রভু, তুমি প্রভু হলে আমি প্রভু হতে পারি না, তুমি ভোক্তা আমি ভোক্তা নই, তুমি মালিক আর আমি দাস, মানি না। আর ওই পাপে আজ আমরা এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিতে, এই গরমে শীতে, বয়স্করা এই বাতের ব্যথায়, কত রোগে সব কষ্ট পাচ্ছে। এমন ঘটছে, নিজের সন্তানের সামনে নিজের মানে নিজের মায়ের সামনে নিজের সন্তান মারা যাচ্ছে। এর চেয়ে দুঃখের আর কি হয়? মা কি চেয়েছিল যে আমার সামনে আমার সন্তান মারা যাবে? চায়নি, তবু ঘটে। তাহলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান একটাই, কৃষ্ণ ভুলি যে জীব ভোগ বাঞ্ছা করে অমনি মায়া তার জাপটিয়া ধরে। সমস্যাটা ওই জন্য, কৃষ্ণকে ভুলে গেছিলাম বলে। কেন ভুলতে চেয়েছিলাম? হিংসার কারণে, কৃষ্ণের প্রতি হিংসা। তাই কৃষ্ণকে ভুলে থাকতে পছন্দ করেছিলাম। যখন বাবা ছেলের সাথে গন্ডগোল হয়, মাঝখানে দেয়াল উঠে যায়। কেন?
তোকে ভুলে ভালো থাকবো, মুখ দেখবো না, মানে ভুলে ভালো থাকবো। এই হচ্ছে সেই গন্ডগোল। তাই যখন আমাদের একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি, যখন বাবা মায়ের সাথে ছেলের মেয়ের গন্ডগোল হয়, তখন ছেলে মেয়ে বলে কি যে আমি এখন তোমার কাছে খাবো না, তুমি ভালো না, আমি তোমার কাছে খাবো না, তোমার কাছে বসবো না, তোমার মুখ দেখবো না। আমার দাদু ভালো, আমার ঠাকুরদা ভালো, আমার দিদা ভালো, দাদু ভালো, আমার জ্যাঠামশাই ভালো, আমার কাকা ভালো, আমার বোন ভালো, আমার দিদি ভালো, আমার এই ব্যক্তিরা ভালো, মামি ভালো, মামা ভালো বলে তাদের কাছে চলে যায় বাবা মাকে ছেড়ে। গিয়ে সারাদিন তাদের কাছে খাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে, যেন কত যত্ন করছে তারা, আর সে যেন কত যত্ন পাচ্ছে তাদের কাছে। কিন্তু 2 দিন 4 দিন থাকার পর দেখছে যে মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি। তখন সে বুঝতে পারছে যে না না, এটা তো হতে পারে না, মায়ের দরদই বেশি, তাই মাসির দরদ বেশি বলে গেলাম, কিন্তু সেটা তো হলো না। তখন সে ঠক্কর খেয়ে আবার মার কাছে ফিরে আসে যে না, আমার ঠিক সেই মিটছে না, সে রাত্রে বাবা মার সাথে ঘুমাতাম, সেইটা মিটছে না। তো সে ঠিক আবার যখন সন্ধ্যা হচ্ছে আবার মার কাছে, বাবার কাছে চলে আসছে। একই ঘটনা আমাদের ঘটেছে। আমরা কৃষ্ণকে ভুলে চেষ্টা করেছিলাম ভালো থাকবো, বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে যাচ্ছি, বিভিন্ন আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব, স্বামী স্ত্রী, সবার কাছে ভালো থাকার চেষ্টা করছি আমরা। কিন্তু যখন দেখছি না, সবাই আমার হৃদয়টাকে নিয়ে ফুটবল খেলছে, সেই তখন আমরা তখন আমরা বুঝতে পারছি যে হে গোপীনাথ, তুমিই আমার সব। এই হচ্ছে মূল কথা, যার ফলে আমরা বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে, বিভিন্ন জনের কাছে 100টা জন্ম আমরা বনবাসী হয়ে এখানে ওখানে সেখানে আমার ভক্তিটাকে ছড়িয়ে দিয়েছি। 10টা জন্ম বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে আমার প্রেম ভক্তিটা ছড়িয়ে দিয়েছি। তারপর 5টা জন্ম আমি পার্বতীর কাছে ছড়িয়ে দিয়েছি, দেবী দুর্গার কাছে, কালীর কাছে। তারপর 3টে জন্ম মহাদেবের কাছে আমার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম দিয়েছি। তারপর তারা সন্তুষ্ট হয়ে, মহাদেব শেষে সন্তুষ্ট হয়ে বলছে না, তুমি এই এত ঘুরছো, এগুলোর কাছে তুমি আলটিমেটলি শান্তি পাবে না, তুমি তোমার পিতার কাছে ফেরত যাও। বলে মহাদেব আমাকে দয়া করে, কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে, ওই পরম বৈষ্ণব মহাদেব আমাকে আজ কৃষ্ণ ভক্ত বানিয়ে দিয়েছে, যে যাও, তুমি ভুল করছো, এর ওর তার কাছে ঘুরছো, তুমি তোমার পিতার কাছে ফেরত চলে যাও, তাহলে তোমার এরকম ভিখিরির দশা হবে না। মানে এই যে প্রেম, এই যে শান্তি, এই যে সুখ খুঁজছো, আনন্দ খুঁজছো, পাচ্ছ না, মানে ভিখিরির দশা, সেটা আবার সব ফেরত পাবে। তুমি যাও, তোমার পিতার কাছে ফেরত চলে যাও, পিতার সাথে আর গন্ডগোল করো না, করলে এরকম ঘুরতেই হবে। তাহলে পিতাকে এবারে ভালোবাসতে শেখে ধীরে ধীরে। কেমনভাবে? নিয়ম কানুন মেনে প্রতিনিয়ত যে জিনিসটা আমরা করবো তার প্রতি প্রেম আসক্তি জমবে, এটা নিয়ম। এইভাবেই কৃষ্ণ ডিজাইন করে রেখেছে। এই জন্য গুরু বৈষ্ণব শাস্ত্র আমাদেরকে কিছু বেড়া দেয়, কিছু নিয়ম কানুন দেয়। যেমন এই মন্দিরে যত ভক্ত দীক্ষিত হচ্ছে সবার নিয়ম বাঁধা আছে। কি না, 16 মালা জপ করে ভেতরটা পবিত্র রাখবে। কিন্তু জপ করতে গিয়ে মিথ্যা কথা বললে ভেতর পবিত্র থাকবে? ওই মিথ্যায়, যেই মিথ্যা বলবে জপের নামে, ওই জপই তাকে সংহার করে দেবে, তার ভক্তিকে নাশ করে দেবে। কারণ সে মিথ্যাটা বললো কার উপরে ভিত্তি করে? যে আমি জপ করেছি। তাহলে মিথ্যা কথাটা বললো তো হরি নামের ওপরে। ওই হরি নাম প্রভু কি শুনতে পায় না নাকি? হরি নাম প্রভু কি দেখতে পায় না? তার বুদ্ধি শুদ্ধি নেই? ওই হরি নামের মধ্যে নামই লুকিয়ে আছে। তো তার নামের নাম নিয়ে মিথ্যা আচরণ করলো, ওই নামই তাকে সংহার করে দেবে, তার ভক্তিকে নাশ করে দেবে। বা যে কোনো জিনিসে তাহলে কি আমাদের ভেতরের পবিত্রতাটা নষ্ট হয়ে যাবে। গুরু বাবা বলছিলেন সেবারে দীক্ষা দানের সময় যে জীবনের সবচাইতে বড় শপথ এই আজকে নিচ্ছ, যে শপথ এতদিন কোথাও তুমি নাওনি, কোটি কোটি জনম এত বড় শপথ নাওনি, কোটি কোটি জনম ঘোরার পর আজ জীবনের সবচাইতে বড় শপথ তুমি নিচ্ছ। এর চেয়ে বড় শপথ নেই। 4টে নিয়ম পালন, 16 মালা রোজ জপ, একাদশীতে 25 মালা জপ, কৃষ্ণ ভাবনা প্রচার করা, আর প্রসাদ বিনা অন্য কিছু না খাওয়া। এইটা তুমি
জীবনের সবচাইতে বড় শপথ নিচ্ছ। আর তুমি যদি এই যোগ্য সাক্ষী রেখে শপথ, গুরুদেবকে সাক্ষী রেখে শপথ করে যদি তুমি শপথ রক্ষা না করো, তোমাকে নরকে পচে মরতে হবে। তাহলে কত ডেঞ্জারাস ভক্তি জীবন। এই ভক্তি জীবন আমাকে ভগবত ধাম পাইয়ে দেবে, কিন্তু ভক্তি জীবনকে বলে খুর ধার। এদিক থেকে ওদিক হলে কিন্তু কেটে যাবে, ফালা ফালা হয়ে যাবে। তাই অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম। কিন্তু কৃষ্ণ নাম নিয়েই মিথ্যা কথা বলা কত বড় অপরাধ। অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম। যদি অপরাধ নিয়ে কৃষ্ণ নাম নেবে, তাহলে ওই নামই তোমায় সংহার করে দেবে। মহাপ্রভু এক জায়গায় বলছে এই সাধু নিন্দা সম্বন্ধে, যে মোর ভক্তের সকৃত নিন্দা করে, মোর নাম কল্পতরু তাহারে সংহারে। নিন্দা ভেতর অপবিত্র করে দেবে, আমারও এবং পরিবেশটারও। তাই অপরের নিন্দা নয়। আমি যদি শিক্ষক হই, আমি যদি কারোর দায়িত্ব নিয়েছি, তাকে ধীরে ধীরে উন্নত করব, আমার অধিকার আছে আমি তাকে শিক্ষা দান করব। আমি যদি পিতা হই, আমার অধিকার আছে আমি সন্তানের, স্ত্রীর, কন্যার শিক্ষা দান করব, আমার অধিকার আছে। কিন্তু আমি যে সে ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করতে পারি না। এইটা আমাদের বুঝতে হবে। আর শিক্ষাদানের কৌশলও এইটা, যে ধীর স্থিরভাবে আমরা বুঝিয়ে দেব তাকে, যেন সেও ভক্ত মানুষ কষ্ট না পায়। এখন কোয়েশ্চেন করছে বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে কোনটা আসল। বলছে ভক্তি যোগটাই আসল, বাকি সব নকল। ভক্তি মানে ভগবানের সেবা। কেমন সেবা? প্রেম সেবা, প্রেমের সাথে সেবা। বলছে অনন্য ভক্তির দ্বারা কেবল ভগবানকে জানা যায় এবং তাকে স্বরূপত প্রত্যক্ষ করা যায়, তার চিন্ময় ধামে ঢোকা যায়। তাকে না ভালোবাসলে তার ধামে ঢোকা যাবে না। আমি যে তাকে ভালোবাসি কিভাবে প্রমাণ দেব? কিভাবে প্রমাণ দেব? তার উপদেশ মানলে তবে না। কিন্তু আমি যদি উদ্দণ্ড হই, তাহলে কখনো ভালোবাসা, প্রেম পাওয়া যায় না। উদ্দণ্ড ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে না। করে কি? আপনি একটা কথা বলবেন তার কল্যাণের জন্য, সে যদি না শোনে, আপনি তাকে ভালোবাসবেন, পছন্দ করবেন? কেউ পছন্দ করে না। তাই কৃষ্ণও পছন্দ করে, কারণ আমরা কৃষ্ণ থেকেই তৈরি। কৃষ্ণও পছন্দ করবে না যদি আমি উদ্দণ্ড হই, কৃষ্ণের কথা না শুনি। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন না, 100th কোয়েশ্চেন বলছে, যা না আরেক কয়েকটা কোয়েশ্চেন আছে এই বইটাতে দেখছি। যারা ভক্তিযুক্ত হয়ে সমাহিত চিত্তে সাকার ব্রহ্মের আরাধনা করে এবং যারা নিরাকার অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বলছে অনেকে পূজা অর্চনা করে কিন্তু কোনো ফুল লাগে না, কোনো ধূপ লাগে না, কোনো বিগ্রহ লাগে না, শুধু বিল্ডিং লাগে। না, আছে, ভালো করে বুদ্ধি লাগান। কি বলতে চাইছি? কেন কথাগুলোর মধ্যে কিছু সব খোলামেলা বলা যাবে না, অনেয়ার আছে। এগুলো লাগে না কিন্তু আরাধনা হচ্ছে। তাহলে এটা কি? নিরাকার ভগবানকে নিরাকার জ্ঞানে আরাধনা। আর দেখা যায় কেউ আরাধনা করছে, শ্রী বিগ্রহ আছে, সুন্দর সাজাচ্ছে, তাতে ফুল লাগছে, তাতে অলংকার লাগছে, তাতে ধূপ লাগছে, প্রদীপ আরতি সব ভোগ লাগানো হচ্ছে। এটাকে বলে সাকার সেবা, আর আগেরটা নিরাকার সেবা। অর্জুন প্রশ্ন করছে এই দুটোর মধ্যে কোনটা বেস্ট? এবার বোঝা গেল কোনটা বেস্ট। এখন কৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছে, শোনো, যারা ভগবানের সবিশেষ রূপে মনকে নিবিষ্ট করে অপ্রাকৃত ভক্তি সহকারে নিরন্তর ভগবানের উপাসনা করেন, তারা শ্রেষ্ঠ যোগী আমার মতে। আরে আমার যদি আকার থাকে, ভগবানের আকার নেই, তাহলে ভগবান দেখছে এই রে, আমার ছেলে বলছে আমি নিরাকার, কিন্তু নিজের ছেলে কি করা যাবে? বলছে যখন একেবারে ফেলে দিতে পারছে না, কেন নিজের ছেলে বলছে, নিজের ছেলে বাবাকে বলছে, বাবা আমার আকার আছে কিন্তু তুমি নিরাকার, লে আলুয়া। তাহলে বাবা এখন কি লজ্জায় পড়ে গেছে, এ কোন ছেলের জন্ম দিয়েছি? ছেলের আকার আছে, বাবাকে বলছে বাবা আমার আকার আছে কিন্তু তুমি নিরাকার। কিন্তু নিজের ছেলে ফেলে তো দেওয়া যায় না, তাই তারও উপাসনাটা নিচ্ছে ঠিকই, সেরম আনন্দের সাথে নিচ্ছে। আবার
কোনো ছেলে বলছে বাবা আমার আকার আছে, তোমারও আকার আছে, আসো তোমাকেও আমি সুন্দর করে সাজাই, তোমাকে সুগন্ধ দিই, তোমাকে ফুলের মালা দিয়ে সাজাই, তোমাকে প্রেম আরতি করি, তোমাকে ভোগ লাগাই, আমিও প্রসাদ পাই, তোমাকেও ভোগ লাগাই। এখন বাবা খুব আনন্দিত, এই ছেলে জ্ঞানী ছেলে, এই ছেলে প্রেমিক ছেলে, আমাকে কত ভালোবাসে দেখো। এখন সেটার উত্তর দিচ্ছে, যারা ভগবানের সেই সব বিশেষ রূপে, সবিশেষ রূপটা কি? অনাদির আদি গোবিন্দ, সেই শ্যাম সুন্দর যশোদা নন্দন রূপটা হচ্ছে সেই সবিশেষ রূপ, যে রূপে মনকে নিবিষ্ট করে অপ্রাকৃত ভক্তি সহকারে মানে প্রেমের সাথে নিরন্তর ভগবানের উপাসনা করে, তারা শ্রেষ্ঠ। যেমন আমরা ব্রজবাসীদের উদাহরণে পাই, গোপীদের উদাহরণে, গোপীদের জীবনে, যেখানে বৃন্দাবনের গোপীরা যখন রাসলীলা থেকে কৃষ্ণ পালিয়েছে, চরম মুহূর্ত, আনন্দের মাধুর্য রস হচ্ছে প্রকৃত উন্নত উজ্জ্বল রস চিন্ময় জগতের। আর এই জগতের মাধুর্য কি? কাম। যে জীবনে এই জড় জগতের সবচাইতে মানে হাই লেভেলের এন্টারটেনমেন্ট হচ্ছে কাম। তাহলে ওই জগতের উল্টোটা এই জগতে, ওই জগতে যেটা এক্সট্রিম, এই জগতেও সেটা একদম এক্সট্রিম। একটা বিড়ি খাওয়াও একটা সুখ, আবার যৌন সুখও আর একটা সুখ। কিন্তু বিড়ি খাওয়াচ্ছে যৌন সুখ অনেক অধিক আনন্দ দিচ্ছে এই জগতের মানুষের। আর সেই জগতে শান্ত রস, দাস্য রস, বাৎসল্য রস, সখ্য রস, মাধুর্য রস, ওই সেই বিড়ি খাওয়ার, যেমন বিড়ি খাওয়া থেকে যৌন সুখ, আর এদিকে সেই এরকম ধারায় ধারায় উঠতে উঠতে সেই মাধুর্য রস, উন্নত উজ্জ্বল রস। আর সেই উজ্জ্বল রসের একদম এক্সট্রিম লেভেলে কৃষ্ণ চলে গেছে, কারণ অহংকার করেছে ব্রজগোপিকারা যে কৃষ্ণ কেবল আমার সাথে আছে, হিংসা করেছে। কৃষ্ণ আমার একার, আর কারণ না। আর কৃষ্ণের আরেক নাম গর্বভঞ্জন, গর্ব করলেই গর্ব নাশ করার জন্য সে রেডি, চলে গেছে। আমাকে নিয়ে গর্ব করা আর কারোর কাছে থাকবো না, সবাই একই করেছে, একই ভুলটা। কেন? আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে আর ওই ভুলটা করে ফেলেছে। এখন কৃষ্ণ চলে গেছে, তা গিয়ে লুকিয়ে আছে। এখন ব্রজগোপিকারা বিভিন্ন লতা পাতা, গুল্ম ভ্রমর সবার কাছে আকুলভাবে প্রার্থনা করছে। এমনকি পুরুষ গাছগুলোর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করে আবার প্রার্থনা শোয় না, তোমাদের হৃদয় খুব কঠিন, তোমাদের কাছে প্রার্থনা করলে তোমরা আমাদের প্রার্থনা বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ, স্ত্রী গাছগুলোর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করছে, কৃষ্ণকে দেখেছো, কৃষ্ণকে দেখেছো, লতা গুল্ম ভ্রমর কীট পতঙ্গ সবার কাছে প্রার্থনা করছে। এমনকি কৃষ্ণ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সামনে লক্ষ্মীনারায়ণ রূপে এসছে, সেই নারায়ণ মূর্তি, চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি রূপে এসছে। কিন্তু নারায়ণকে প্রণাম করে কৃষ্ণ পরীক্ষা করে দেখছে, দেখি তো আমাকে সেই মূল ভালোবাসে কিনা, নাকি নারায়ণকে পেয়ে আচ্ছা কৃষ্ণকে পাইনি, যাকে হোক একটা নিয়ে কাজ চালিয়ে দিই, যাকে হোক একটা পেয়ে কাজ চালিয়ে দিই, সেরম ভাব, নাকি আরো ধৈর্য আছে, আমাকেই পেতে চায়। কৃষ্ণ সেটা দেখার জন্য নারায়ণ রূপে এসছে, চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠ ধামের নারায়ণ। তা এখন ব্রজগোপিকারা শ্রদ্ধা সম্মান প্রণাম জানিয়ে বলছে, নারায়ণজি, অত সুন্দর সৌম্য রূপ, নারায়ণের অত সুন্দর রূপ পেলে যে কেউ মোহিত হয়ে যেত, কিন্তু না, ওরা তো হচ্ছে উন্নত উজ্জ্বল রস আস্বাদন করে এসেছে অলরেডি। তার এই না যে বলে যে বিরিয়ানি খেয়ে তার কি ডাল ভাত ভালো লাগবে? একই জিনিস, যে সাক্ষাৎ যশোদা নন্দনের সাথে দুষ্টুমি করছিল, খেলাধুলা করছিল, কত খুনসুটি মাখন চুরি, কত সঙ্গ পাচ্ছিল, এখন নারায়ণকে পেয়ে সেই ডাল ভাতের সমান হয়ে গেছে। তা ডাল ভাতকে প্রণাম করে, মানে ভগবান নারায়ণকে প্রণাম করে গোপীগণ জিজ্ঞাসা করছে যে প্রভু, কৃষ্ণকে দেখেছেন? তাহলে কৃষ্ণ পরীক্ষা নিচ্ছে আর গোপিকারাও পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, তারাও জিতে যাচ্ছে। তো এই সেই ব্যাপার। তো যাই হোক, কেউ কোনো অপরাধ দেবেন না, ভেঙে বোঝানোর জন্য অনেক কিছু সরলভাবে ভেঙে বলতে হয়, অপরাধ দেবেন না কেউ। হরে কৃষ্ণ। বলছে যারা, তাই সবিশেষ রূপে আমরা যে আরাধনা করছি এটা শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ উত্তর দিয়েছে অর্জুনকে। তাহলে আর কোনো সন্দেহ নেই আমাদের। নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে, সংযত ইন্দ্রিয়, বলছে যাদের ইন্দ্রিয় সংযত আর যাদের অসংযত ইন্দ্রিয়, ভালো করে বোঝেন। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, সংযত ইন্দ্রিয়, যাদের ইন্দ্রিয় সংযত আর সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে
যারা ভগবানের নিরাকার অব্যক্ত স্বরূপকে উপাসনা করে তারা কি ফল পায়? মানে যারা নিরাকার পূজা করছে তারা কি ফল পায়? তা কৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছে, নিরাকারকে উপাসনা করে যাদের মন ভগবানের এই প্রকার অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের পক্ষে পারমার্থিক উন্নতি করা অত্যন্ত কষ্টকর। আরে যাকে তুমি সামনাসামনি দেখতে পাচ্ছ না, তাকে নিয়ে চিন্তা করা কঠিন না? তাকে বলছো কোনো আকার নেই, তার চিন্তা কতক্ষণ তোমার স্থির থাকবে? যাকে নিয়ে তুমি ধ্যান করবে, চিন্তা করবে, তোমার মনকে বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করবে, তার কোনো রূপ নেই, তার তুমি ওই চিন্তা কতক্ষণ ধরে রাখবে? তাই বলছে ভক্তি জীবনে তাদের উন্নতি করা খুবই কষ্টকর। কৃষ্ণ বলছে এগুলো গীতাতে আমরা পরপর পাবো। পারমার্থিক উন্নতি করা অত্যন্ত কষ্টকর, কারণ দেহধারী আমরা, আমাদের এই মানুষের পক্ষে অব্যক্ত উপাসনা করা খুবই দুঃখদায়ক। যে কোনো মুহূর্তে ছন ছন আর বিচলিত হয়ে যায়। তাহলে ধ্যান করছিল নিরাকারের, এদিকে যে কোনো মুহূর্তে নুপুরের ছন ছন ভঙ্গ হয়ে যাবে সব। তাই পারমার্থিক উন্নতি করা খুবই কষ্টকর। হচ্ছে ভালো সবিশেষ রূপে ভগবানকে একদম প্রেমের সাথে সেবা কাজ করে যাও না, অসুবিধার কি আছে? একদম মশালাযুক্ত সেবা আর আনন্দের জীবন। হ্যাঁ, তো এরপর নেক্সট কোয়েশ্চেন, ভগবান কাদেরকে মৃত্যুময় সংসার থেকে উদ্ধার করে থাকেন? এখানে সবাই তো মৃত্যুর জগৎকে পছন্দ করছে না, বেরোতে চাইছে, কিন্তু কাদেরকে ভগবান বের করবে? এখন আনসার দিচ্ছে, যারা সমস্ত কর্ম ভগবানকে সমর্পণ করে ভগবদ পরায়ণ হয়ে অনন্য ভক্তি সহকারে তাঁর উপাসনা করেন, ভগবান সেই সমস্ত ভক্তদেরকে মৃত্যুময় সংসার থেকে অচিরেই উদ্ধার করে থাকেন। আবার বলি, যারা সমস্ত কর্ম ভগবানকে সমর্পণ করে ভগবদ পরায়ণ হয়ে ভগবানকে খুশি করার জন্যই সব কর্ম করে, অনন্য ভক্তিতে করে তার উপাসনা, ভগবান সেই সমস্ত ভক্তদেরকে মৃত্যুময় সংসার থেকে অচিরেই উদ্ধার করে থাকেন। সব কর্ম ভালোবেসে ভগবানের মুখে হাসি দেখার জন্য করে, তাদেরকে কৃষ্ণ বের করবে এই জগৎ থেকে। বার সব ছেঁকে বাদ চলে যাবে, পরের জন্মে কোনো জন্মে ওই জায়গায় পৌঁছালে চলে যাবে। তাতে কি আছে, আপনি এটাতে ফোকাস করুন, এগুলো এখন বাড়িতে যখন পড়বেন সব পেয়ে যাবেন। নেক্সট কোয়েশ্চেন, যারা স্থিরভাবে ভগবানে চিত্ত সমাহিত করে ধ্যান করতে সক্ষম নয়, তাদের কি করণীয় জানতে চাইছে অর্জুন। যারা স্থির চিত্তে ভগবানের নিয়ে ধ্যান করতে পারছে না, তাদের জন্য কি উপায় আছে? হাতে 5টা আঙুল কি সমান? হ্যাঁ, এই মাঝের আঙুলটা দেখুন, সবাই দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাঝের আঙুলটা বড়, সবাই কি বড় নাকি? হ্যাঁ, সবাই এত লম্বা নাকি? এ দেখুন, এই পারে ধরো তো, এই তাহলে এই মাঝেরটা লম্বা, আর ইয়ে বলছে তাহলে আমার কি দশা হবে? এই ছোটবাবু বলছে, এই যে ছোটবাবু বলছে আমার কি দশা হবে? এখানে সেই প্রশ্ন বলছে, যারা স্থিরভাবে ভগবানের চিত্ত সমাহিত করতে পারে নে, মন আরো অন্যান্য দিকে চুকচুক করছে, তাদের কর্তব্য কি? বলছে তারা অভ্যাস যোগের দ্বারা বৈদিভক্তি অবলম্বন করুক। বৈদিভক্তি মানে বিধিনিষেধ, বিধিনিষেধ মেনে জীবন কাটাক। আর আমরা সেই দলে পড়ি। আমাদের মন তো গোপীদের মনের মতো নয়, ব্রজবাসীর মনের মতো নয় যে নিরন্তর ভগবানের নিয়ে চিন্তা করছে। আমাদের মন তো ছুকছুক করছে জড় জগতের প্রতি। তাহলে আমাদের দশা কি হবে? অভ্যাস যোগ, অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়, অভ্যাস যোগের দ্বারা। তাই জন্য গুরু বাবা বলেছে কি দৈনিক মঙ্গল আরতিতে যোগদান করতেই হবে, কারণ তুমি ব্রজবাসী নও। যে তোমার মন নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করছে তা নয়, তোমার মন ছুকছুক করছে জড় জগৎ ভোগ করার দিকে। তাই তুমি রোজ ভোর 3টেই ওঠো, 3:30 পৌনে 4টের মধ্যে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে 2-4 মালা জপ করে 4টেই ভগবানের ঘরে ঢুকে যাও, 4:30 মঙ্গল আরতি করো। তাহলে এটা একটা বৈধি ভক্তি। তাহলে কিন্তু বিধিনিষেধ যেই বলা হচ্ছে ভোরবেলা আসুন, অমনি সব চলে যাচ্ছে কেন? তাহলে কাল ভোরে আসছেন মা,
ঠিক আছে, 4:30 এখানে মঙ্গল আরতি হবে, চলে আসবেন। তাই বলছে বৈদিক ভক্তি অবলম্বনপূর্বক নীতি নিয়ম পালন করে ভগবানকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করবে তারা। কৃষ্ণ বলে দিয়েছে অভ্যাস যোগের দ্বারা। একসময় তাদের মন যেমন একটা ছোট্ট গাছকে, তার তো সবলতা নেই, এমনকি ছোট্ট একটা ছাগল এসে মুড়ে খেয়ে নিতে পারে, এত দুর্বল সে। তাকে সবল একটা বটবৃক্ষ বানাতে গেলে কি করতে হবে? বেড়া দিতে হবে। এ হচ্ছে বিধি নিষেধের বেড়া, 4 নিয়ম পালন। আমিষ, নেশা, জুয়া আর অবৈধ সঙ্গ, এই 4টে বেড়া দিতে হবে। প্রতিদিন রোজ 16 মালা, এই বেড়াটা শক্ত করে দিতে হবে। হ্যাঁ, এরকম যা গুরুদেব যা নির্দেশগুলো দিয়ে দেয়, এ আমাদের জন্য এক্স্যাক্টলি সেটা। কারণ আমরা ওই ফার্স্ট ক্যাটাগরির নই, যে একটু আগে বললো কি যাদের মন নিরন্তর ভগবানের চিন্তায় সমস্ত কর্ম করছে তারা বেরোবে, তা সেই হাতের বড় আঙুলটা। কিন্তু এই ছোটবাবু বলছে আমার কি গতি হবে? এর জন্য বলছে নিয়ম নিষ্ঠা, নিয়ম, রোজ 16 মালা করতেই হবে। তা সেই বেড়াতে যদি ছাঁদা থাকে, ছাগল মুখ গলিয়ে খেয়ে নেবে না? কি 16 মালা জপ করতে গিয়ে যদি মিথ্যা কথা বলি, মানে কি বেড়ায় একটা ঘোগলা হয়ে আছে, ছাগল মুখ বাড়াবে না কেমন করে প্রভু? মুখটা গলাবে। এই প্রভু দেখাচ্ছে, আপনারা দেখবেন। তা বেড়ায় যদি ঘোগ থাকে, সেখান থেকে ছাগল মুখ বাড়িয়ে খেয়ে নেবে তো, তা ভক্তিলতা বাড়বে কি করে? হ্যাঁ, এটা একটা। আচ্ছা শোনো, তাহলে আমাদের জন্য সেই অভ্যাস যোগ, নিয়ম নীতি নিষ্ঠার সাথে প্রত্যেকটা নিয়ম, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা নিয়ম পালন করতে হবে আমাদের। ঠিক আছে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। যারা অভ্যাস যোগ দ্বারা বিধি নিয়ম পালনে অসমর্থ, তাদের কি গতি হবে? 3rd ক্লাস লোকেদের জন্য এবারে কি? ফার্স্ট ক্লাস যারা নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করে কাজ করছে, ব্যাস তাদের তো উদ্ধার হয়েই যাবে। তাদের বিধি নিষেধ না হল, তারা রাগানুগায় চলে গেছে। দ্যাট মিন রাগানুগা ভক্তি এটাকে বলে। রাগ অনুরাগের স্তরে তাদের ভক্তি। আই রিপিট, তারা রাগানুগা স্তরে চলে গেছে, কিন্তু আমরা রাগানুগা স্তরে যেতে পারিনি। আমরা এখনো ক্রোধে বিচলিত হয়ে যাই, আমরা এখনো অহংকার, দম্ভ, নম্র হতে চাই না, হ্যাঁ, উদ্দণ্ড ভাব। তাহলে কি আমরা রাগানুগায় যেতে পারি? যারা রাগানুগা ভক্তি স্তরে চলে গেছে, তাদের মধ্যে কোনো ক্রোধ থাকবে না, কোনো দম্ভ, কোনো উদ্দণ্ড ভাব থাকবে না, মান পাওয়ার আশা থাকবে না। তারা অন্য ক্যাটাগরির, তারা ব্রজবাসী, তারা রাগানুগা, তাদের জন্য বিধি নিষেধ নেই। তারা সবাই কৃষ্ণগত প্রাণ, আমরা সবাই জড়গত প্রাণ, জড় জগৎগত প্রাণ। জড় জগৎকে কি করে ভোগ করব? যতক্ষণ নামটে আছি, যতক্ষণ সন্ধ্যা আরতি হচ্ছে, ব্যাস ঠিক আছে। তারপর জড় জগৎকে কি করে ভোগ করব? ওই ডেগলো পড়েছে তাল গাছের, কি করে নেব? তা কি তাহলে আমরা, তাহলে রাগানুগা যারা ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাসে যারা বৈদিক ভক্তি, এখন 3rd ক্লাস যারা বিধি নিষেধ মানতে পারে না, তাদের কি গতি হবে? বলছে শোনো, যারা অভ্যাস যোগ দ্বারা বিধি নিয়ম পালনে অসমর্থ হন, তাদের কর্তব্য কি? বলছে বিধি নিয়ম পালন না করতে পারলে ভগবানের জন্য কর্ম করলেও তার ফলে সিদ্ধি লাভ হবে। যেমন আমরা দেখি আমাদের দেবীপুর রাধারাস বিহারী নামত্র মন্দিরে, ঠিক আছে, সবাই মঙ্গলারতি আসতে পারে না, কিন্তু এমন কিছু বেশ ভক্ত আছে যারা মঙ্গলারতি আসতে পারে না, সন্ধ্যারতি আসতে পারে না, ভাগবত ক্লাসে আসতে পারে না, ঠিক, কিন্তু যেই মাত্র কোনো নামট্য উৎসব হয়ে যায়, এসে ভগবানের জন্য বাসনগুলো মেজে দেয়। তা বলছে যা তারা আমিষ হয়তো খায়, তারা বিধি নিষেধ মানতে পারছে না, 16 মালা জপ করতে পারছে না, ওই ক্যাটাগরির লোক, তারা কি করবে? বলছে ভগবানের জন্য কর্ম করুক, তাহলেই হবে। কিছু কিছু এসে কর্ম করে দিয়ে যাক। এই দেখুন, বিধি নিয়ম পালন না করতে পারলে ভগবানের জন্য কর্ম করলেও তার ফলে সিদ্ধি লাভ হবে। তাহলে হাতের 5টা আঙ্গুল আরেকবার দেখাই, এটা রাগানুগা, এটা বৈদিক ভক্তি, আর এটা ভগবানের জন্য একটু ভগবানের মন্দিরটা এসে ঝাঁট দিয়ে যান, ভগবানের জন্য একটু বাসনপত্র মেজে দিয়ে যান, ভগবানের জন্য একটু ফুল তুলে দিয়ে যান। এখন নিজে বিচার করুন না আমরা কোন স্তরে আছি। আমি তো এই 3 নম্বর এই ছোট আঙুলটাতেও নেই, এইটাতেও আমারও নেই দশা। বড় বড় ডায়লগ দিচ্ছি খালি। তারপর শোনো নেক্সট কোয়েশ্চেন।
যারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের জন্য সেবা কর্ম করতে পারে না তাদের কর্তব্য কি? তাহলে এখন যারা ডাইরেক্ট ভগবানের জন্য বাসনটাও এসে মেজে দিতে পারে না, হ্যাঁ, মন্দিরটা এসে মুছে দিতে পারে না, তাদের কি কর্তব্য? মানে যারা এই ছোট আঙ্গুলেরও নিচে আছে, মানে আমার কি কর্তব্য? বলছে ভগবানের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সেবা করতে না পারলে সংযত চিত্তে কর্ম করে তার ফল ভগবানকে অর্পণ করলে কর্মফল ত্যাগ করতে হবে, তাতে তার সুফল লাভ হবে। দ্যাট মিন সে ডাইরেক্ট মন্দিরে এসে কিছু করতে পারে না, কিন্তু চাকরি করতে যায়, চাকরির ফলটা দিলেই হবে। তাহলে আমার জন্য এটা, আমি তো ভগবানের সরাসরি সেবা কাজ করতে পারি না, আমি এর চেয়ে নিচে, তা ওই টিউশন ফিউশন পড়িয়ে টাকা পয়সা ভগবানকে দিলে আমার সুফল হবে। ভগবান একটা উপায় দিয়েছে, হ্যাঁ, এখন আমি একটু আশার আলো পেলাম যে না, আমিও বাতিলের খাতায় নই, বোর্ডের পিছনে হলেও নাম আছে। তার কীভাবে নাম থাকবে? চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য যা করছো বেশ করে করো, কিছু কিছু ভগবানের জন্য দাও। এখানে বলছে কর্মের ফলটা ভগবানকে অর্পণ করো। তা তুমি সারা মাস চাকরি করলে 20,000 টাকা মাইনে পেলে, তোমার সারা মাসের কর্মের ফলটা কি? 20,000 টাকা। তা 20,000 টাকার মধ্যে ভাগবতম বলেছে 10,000 টাকা তুমি দিয়ে দেবে, 50%, হ্যাঁ, তো দিয়ে দেবেন মনে করে। তা শোনো, বলছে ভগবানের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সেবা করতে না পারলে সংযত চিত্তে কর্ম করে, মানে যে কাজকর্ম ব্যবসা বাণিজ্য চাষবাস করছো করো, সংযত চিত্তে করো, করে তার ফল ভগবানকে অর্পণ করে কর্মফলটা ত্যাগ করতে হবে, তাতে তার সুফল লাভ হবে। তাহলে মন্দিরের জন্য সিমেন্ট কিনে দেবেন সবাই, যারা ইউটিউবেও শুনছেন, ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ। নেক্সট কোয়েশ্চেন, নেক্সট অ্যান্ড দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন ফর টুডে। বলছে ভগবানের প্রিয় ভক্তের স্বভাব বা লক্ষণ কি? হ্যাঁ, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণটা কি? কি দেখে বুঝবো যে সে ভালো ভক্ত? চিনতে হবে তো, তবে না ধাইতব পাছে পাছে, তবে না তার পিছু দাওয়া করব। এখন সেই পয়েন্টগুলো আমরা জানবো। শোনো, বলছে যে ভগবানের প্রিয় তার মধ্যে কি কি গুণ থাকবে শোনো, আর যেগুলো থাকবে না তার মানে সে ভগবানের অপ্রিয়। শোনো তাহলে, বলছে সমস্ত জীবের প্রতি দ্বেষ শূন্য, কোনো জীবের প্রতি বিদ্বেষ করবে না। দ্যাট মিন কোনো জীবকে হেয় করবে না, কৃপা থেকে বঞ্চিত করবে না, হিংসা করবে না, সবাইকে করুণা করার জন্য কৃপা করার জন্য এগিয়ে থাকবে, দ্বেষ শূন্য। হ্যাঁ, কোনো কারোর প্রতি কোনো বিদ্বেষ ভাব রাখবে না, সবাইকে সম্মান করবে, দ্বেষ শূন্য, সে শুদ্ধ ভক্ত। যে সকলকে সম্মান করে সে শুদ্ধ ভক্ত। নেক্সট, সকল জীবের প্রতি বন্ধু ভাব, শত্রু ভাবা জিনিসটা রাখবে না কারোর প্রতি, সব জীবেরকে দয়া করবে। একটা পিঁপড়েকেও দেখলে নেতা রোলারের মতো চালিয়ে দেবে না। বন্ধু, ও যদি আমার বন্ধু হয়, ছোট্ট বন্ধু, তা বন্ধুর ওপর দিয়ে নেতা রূপী রোলার চালিয়ে দিচ্ছ কি করে? এই কি হচ্ছে? ব্যাটারি চলে যাচ্ছে, কম্পিউটারে ব্যাটারি চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, 5% চার্জ আছে, ঠিক আছে। আর লাস্ট প্রশ্ন, বলছে সবার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন। তাহলে ওই ছোট্ট পিঁপড়েটা এইটুখানি দেখতে বলে ও আমার বন্ধু নয়? না, ও আমার বন্ধু, তাই ওর উপরে রোলার চালিয়ে দিলে হবে না। একটু একটু সরিয়ে দিয়ে, একটু যত্ন করতে হবে, একটু সরিয়ে দিয়ে আমি নেতা মুছবো, চেষ্টা করব, যতটা পারবো চেষ্টা করব। নেক্সট, নেক্সট পয়েন্ট বলছে দয়ালু, দয়ালু হবে, হ্যাঁ, দয়া করবে, দয়ার শক্তি থাকবে তার, দয়া করে তাকে আরো উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে, দয়ালু হবে। নেক্সট বলছে মমত্ব বুদ্ধি শূন্য, মমত্ব, মমতা মানে আমার 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 আমার, মমত্ব বুদ্ধি, মম মানে আমার, মমত্ব বুদ্ধি নেই তার, আমার 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 করবে না, বলবে কৃষ্ণের 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 কৃষ্ণের, একে বলে মমত্ব বুদ্ধি শূন্য। এক ভক্তকে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ভগবান এক ভক্তের বাড়ি গেছে, গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, এই বাড়িটা কার, এ বাড়িটা কার? শুদ্ধ ভক্ত সে, বলছে বাড়িটা কৃষ্ণের। হে প্রভু, তোমার বাড়ি। বাড়িটা কার?
না তোমার? আচ্ছা, বুঝলাম, বাড়িটা আমার। হ্যাঁ, এবার জিজ্ঞাসা করছে, এই ঘরটা কার? না প্রভু তোমার। এই রান্নাঘরটা কার? না তোমার। এই ছেলেটা কার? না প্রভু আপনারই সেবক। এই স্ত্রীটা কার? না প্রভু আপনারই দাসী। এই এই জমি জমাগুলো কার? না প্রভু সবই আপনার, আমি তো খালি হাতে এসেছি, খালি হাতেই যাব, আপনারই জিনিস। তা এখন জিজ্ঞাসা করছে এই রান্নাঘরটা কার? না বলছে প্রভু আপনার। এই ঠাকুরঘরটা কার? না প্রভু আপনার। বাসনপত্র কার? প্রভু আপনার। এই বিগ্রহটা কার? সব তোমার, কিন্তু তোমার এই শ্রী বিগ্রহই তো তুমি। এটা আমার, এটা কিন্তু আমি দেব না, এটা আমি কাউকে দেব না। এইটা হচ্ছে ভক্তের ভাব। তাই কি মমত্ব বুদ্ধি শূন্য। কিন্তু ভগবানকে যে নেই, যেই প্রশ্ন ওঠে যে ভগবান কার, অমনি মমত্ব বুদ্ধি যুক্ত হয়ে যায়, জাগ্রত হয়ে যায় যে না ওটা আমার, তুমি আমার। ওখানে মমত্ব বুদ্ধি শূন্য। নিজের স্ত্রী কন্যা পুত্রও প্রভু তোমার সেবক সেবিকা। তুমি প্রভু, হ্যাঁ, একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব বৃত্ত। যারে জইছে নাচা সে তৈছে করে নৃত্য। কাউকে কন্যা রূপে নাচাচ্ছে, কাউকে পুত্র রূপে নাচাচ্ছে, কিন্তু তুমি প্রভু, ওরা তোমার সেবক সেবিকা। হ্যাঁ, তা বলছে মমত্ব বুদ্ধি শূন্য, নিরহংকার, অহংকার করবে না। অহংকার থেকে উদ্দণ্ডতা আসে, কাঁটার মতো। আর নরম ঘাস আর খেজুর কাঁটা, কোনটাকে মানুষ পছন্দ করে? নরম ঘাসের উপর মানুষ হাঁটতে চায়। খেজুরের কাঁটা যদি এরকম খোঁচা খোঁচা করে দেওয়া থাকে, কেউ হাঁটতে চাইবে? অবহেলা করে এড়িয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। তাহলে কি? নিরহংকার, অহংকার শূন্য হবে। সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন। কি প্রিয় বস্তু এলো, কি অপ্রিয় বস্তু জীবনে এলো, সমান আছে, স্থিতপ্রজ্ঞ, টলে যায়নি। কৃষ্ণ পরীক্ষা নেবে, ফের টলিয়ে ফেলে দেওয়ার, ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়ার জন্য মায়াকে বানিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ, বুঝলেন তো? টলিয়ে, এই তুই বেরো, তুই ছিটকে বেরিয়ে যা। তোর কে ভক্তি অনুসরণ করতে বলেছে? কে নামট্টে যেতে বলেছে? দেবীপুর রাধারাস বিহারী নামট্টে? বেশি পাকামি, তোর ল্যাং মেরে ফেলে দিচ্ছি, দাঁড়া। বলে টলিয়ে ফেলে দেওয়ার জন্য কৃষ্ণ পরীক্ষা নেবে কিছু। তাই সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন হতে হবে। নেক্সট পয়েন্ট বলছে ক্ষমাশীল, ক্ষমা করে দিতে হবে, ক্ষমাশীল। নেক্সট পয়েন্ট, সর্বদা সন্তুষ্ট, যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট। প্রভু দিলে দিয়েছে, না দিলে না দিয়েছে, কেড়ে নেওয়ার কেড়ে নিয়েছে, আর দেওয়ার দিয়েছে, সব সময় হাসি মুখ, সন্তুষ্ট। নেক্সট পয়েন্ট, সর্বদা ভক্তি যোগে যুক্ত, সব সময় ভক্তি অনুশীলন কিন্তু ছাড়ছে না, ওটা মূল জিনিস, আঁকড়ে ধরে রেখেছে। নেক্সট পয়েন্ট, সংযত স্বভাব, স্বভাব সংযত, অসংযত জীবন কাটায় না। হ্যাঁ, কিন্তু অসংযত ব্যক্তিকেই আজকাল বেশি লোক পছন্দ করে। সংযত ব্যক্তিকে কেউ মানে পছন্দ করে না, ল্যাং মেরে ফেলে দেয়, যে ও বেশি সংযত, ওর কাছে যাওয়া যাবে না। গণ্ডগোল এই যেটা। কিন্তু কেউ না থাকুক, কৃষ্ণ আছে সংযত ব্যক্তিদের জন্য। দেখুন কৃষ্ণ এখানে তাই বলছে, শুদ্ধ বা ভগবানের প্রিয় ভক্তের স্বভাব কি? সংযত স্বভাবের সে। নেক্সট পয়েন্ট বলছে, তত্ত্ব বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয়। তত্ত্ব, কৃষ্ণ তত্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে সব জানে, কোনো গণ্ডগোল নেই তত্ত্ব সম্বন্ধে। নেক্সট পয়েন্ট বলছে, মন বুদ্ধি সর্বদা ভগবানে অর্পিত, মন বুদ্ধি ভগবানের জন্য চিন্তা করছে। 13 পয়েন্ট বলছে, ভক্তের কাছ থেকে কেউ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, ভক্তের থেকে কেউ উদ্বেগ পায় না। ভক্ত হয়তো কখনো কখনো উদ্বেগ পেতে পারে, এই জড়জগৎ তো উদ্বেগের জগৎ, পেতে পারে, কিন্তু ভক্ত কাউকে উদ্বেগ দেয় না। ভক্ত কারো দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়ও না, সেই জন্য। ভক্ত হর্ষ, ভক্ত বিষাদ, ভয় থেকে মুক্ত। হর্ষ মানে আনন্দিত থাকে সব সময়, বিষাদ আর ভয় এগুলো থেকে মুক্ত। আবার সে বিষাদ মানে মন খারাপ, ভয় এগুলো থেকে মুক্ত। হ্যাঁ, কি হারিয়ে যাবে, কি এনেছে আর কি হারিয়ে যাবে, এই ভয় থেকে সব সে মুক্ত। এর পয়েন্ট বলছে, জড় বিষয় নিষ্প্রিয়, জড় বিষয় তাকে টলিয়ে দিতে পারে না, নিষ্প্রিয়। নেক্সট পয়েন্ট বলছে শুচি, আবার সেই পয়েন্টে এসছে, শুচি পবিত্রতা, নিজের ভেতর আর নিজের বাহির পবিত্র রাখা। হ্যাঁ, দক্ষ, যে কোনো জিনিসে এক্সপার্ট,
হ্যাঁ, তার মানে কি আমরা যে কোনো সেবা করছি আরও উন্নতভাবে কি করে করা যায়, দক্ষ। কেউ রন্ধন করছে, ভালো রান্না কি করে করবে, কেউ পাঠ দিচ্ছে কি করে ভালো পাঠ দেওয়া যায়, কেউ ভজন করছে কি করে ভালো ভজন করা যায়, এক্সপার্ট হতে বলছে। তাহলে কৃষ্ণ প্রিয়, কৃষ্ণের কাছে সে প্রিয়। তাই জন্য ইস্কন দেখবেন সব কিছুতে দক্ষ বানানোর চেষ্টা করে। আলগা আলগা ভাবটা কম ইস্কনে, সব কিছু টাইট ভাব, স্মার্টনেস পছন্দ করে, স্মার্ট বানায় সবাইকে। ইস্কন পুরো অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড মানুষকে স্মার্ট বানানোর কাজ করছে। নেক্সট পয়েন্ট বলছে পক্ষপাত শূন্য, ভয়হীন, সকাম কর্মের অনুষ্ঠান ত্যাগী। সকাম কর্ম করে না, নিষ্কাম কর্ম করে সব সময়। আর কি আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যেটা পাওয়ার চেষ্টা করছিল সেটা পেয়েছে, তাহলে খুব লাফালাফি করে না। অনিষ্ট প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না। অনিষ্ট প্রাপ্তি মানে যেটা চায়নি কিন্তু এসে গেছে, তাই বলে বিচলিত হয়ে যাচ্ছে না। প্রিয়ের বিয়োগে শোক করে না। খুব প্রিয় ছিল সে, কিন্তু সে বিয়োগ হয়ে চলে গেছে দূরে, শোক করে না, ভক্তিযুক্ততে যুক্ত আছে। অপ্রাপ্ত ইষ্ট বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে না। অপ্রাপ্ত ইষ্ট বস্তু যেগুলো চাওয়া উচিত নয় সেগুলো চায় না। শুভ অশুভ কর্ম পরিত্যাগ করেছে। যত অশুভ পাপ কর্ম বা পুণ্য কর্মরূপী শুভ কর্মগুলো ত্যাগ করেছে, পাপ পুণ্য ত্যাগ করে দিয়েছে। শত্রু মিত্রের প্রতি সর্বদা সমবুদ্ধি। শত্রু আর মিত্র সবাই এক, সবাই জীবাত্মা। আর কি সম্মানে অপমানে বিচলিত হয় না। সম্মান করলেও খুব গদগদ হয়ে যায় না, আর অপমান করলে একেবারে ভেঙে ভেসে যায় না, অবিচলিত থাকে। শীতোষ্ণ জনিত সুখে দুঃখে নির্বিকার। শীত পড়েছে মঙ্গলাতি ওঠে, গরম পড়েছে তাও ওঠে, সে নির্বিকার আছে। সুখ দুঃখ তাও নির্বিকার আছে। স্থির বুদ্ধি, বুদ্ধি স্থির। নিন্দা স্তুতিতে সমবুদ্ধি, তার মানে সম্মান অপমান বুদ্ধি সমান আছে। নেক্সট পয়েন্ট কি সংযত বাক্য সংযত, বাক্য দিয়ে ভগবানের সেবা করে, আজে বাজে পচে না। তারপর কি যৎকিঞ্চিত লাভে সন্তুষ্ট, যেটুখানি ইনকাম হচ্ছে তাতেই খুশি, অতি চেষ্টা করে না। গৃহের প্রতি আসক্তি শূন্য। নিজের গৃহ কত উন্নতি হলো সেদিকে দেখে না, ভগবানের গৃহ কি করে উন্নতি করা যায় সেদিকে দেখে। গৃহের প্রতি আসক্তি শূন্য। নেক্সট পয়েন্ট কি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, আর ভগবানের প্রদর্শিত ধর্ম অমৃতের পর্যুপাসনা করেন। লাস্ট পয়েন্ট বলছে ভগবানের প্রদর্শিত ধর্ম অমৃতের পর্যুপাসনা করে, মানে ধর্ম অমৃতগুলো আলোচনা করে নিরন্তর। ধর্ম উপদেশ অমৃত নিরন্তর আলোচনা করে নিজের জীবনে প্রয়োগ করে নিজেকে আরও উন্নত বানানোর চেষ্টা করে। তারা হচ্ছে ভগবানের প্রিয়। যে কটা পয়েন্ট আলোচনা হলো। তো শুধু ভক্তবৃন্দ, কিছু ভুল ত্রুটি, কিছু অপরাধ, কারো হৃদয় কমলে যদি কোনো ব্যথা দিই, তাহলে আপনারা নিজের সন্তান, নিজের কোনো সম্বন্ধ, যে যেমন সম্বন্ধ মনে করেন সেই সম্বন্ধ জ্ঞানে আপনারা ক্ষমা করবেন এই অধম সন্তানকে, এই অপরাধীকে। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। তো অনন্ত কোটি ভক্ত বৈষ্ণবী বৃন্দের জয় হোক, গুরু গৌরাঙ্গ শ্রীল প্রভুপাদের জয় হোক, শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দের জয় হোক, সমবেত নামহট্ট ভক্তবৃন্দের জয় হোক, বুলার চক শ্রী শ্রী রাধা গোপীনাথ নামহট্টের জয় হোক। তো এইভাবে প্রতিনিয়ত সমস্ত নামহট্টের, দেবীপুর রাধারসবিহারী নামহট্টের আন্ডারে যত নামহট্ট আছে সমস্ত নামহট্টের নামহট্ট হরি কথাগুলো আপনারা প্রতিনিয়ত আস্বাদন করতে চাইলে দেবীপুর রাধারসবিহারী নামহট্ট চ্যানেলটিকে ইমিডিয়েট সাবস্ক্রাইব করে দিন। লাইক বাটন দিতে পারেন আপনাদের যদি পছন্দ হয়। বেল আইকন প্রেস করে দিন যদি আপনারা নিয়মিত এই নোটিফিকেশান পেতে চান সবার আগে। এবং আপনার বন্ধু বান্ধব যাদের আপনি কল্যাণ করতে চান, যদি মনে করেন এগুলো কল্যাণকর কথা, সবার উপকার হবে, আপনি তাদের মধ্যে শেয়ার করে দিতে পারেন। হরি বল, সবাই ভালো থাকবেন। এটা গৌর প্রেমানন্দ, হরি হরি বল।